बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण 21 जून 2026 ठारू मंगल निजर राशि परिवर्तन करुछंती। निजर स्वराशि मेष राशि बाहरी वृष राशि रे प्रवेश करिबा पई जाउछंती। मंगल हेउछंती आपणकर चतुर्थ एवं एकादश भावर अधिपति। तो मंगलंकर एही राशि परिवर्तन आपणक जीवन रे केउ परिवर्तन आनिबो? कारण मंगल आपणकर पंचम भावरे प्रवेश करिबे, अर्थात आपण एही तीनोटी गृहरु सृष्टि हेउथबा भिन्न भिन्न प्रकारर अनुभव करिबे। पंचम भाव, चतुर्थ भाव एवं एकादश भाव। तो आपणक पाखकु नुआ नुआ सुजोग आसीबो। यह सहित किछि चैलेंज मध्य आसीबो। जेहेतु मंगल हेउछंती अग्नि तत्वर ग्रह, यह निश्चित भाबरे आपणक कुंडली रे किछि नकारात्मक प्रभाव मध्य प्रकाश करिबो। तो बंधु माने आपण माने जून 21 तारिख को भल भाबरे मने रखंतु। एही समय दीर्घ दिन धरी आयर नूतन उत्स खोजुथिबा लोकंक पई उत्कृष्ट हेबो बोली प्रतिश्रुति दिए। सेहीपरि इन्वेस्टमेंट करने चाहूथिबा लोक माने अनुकूल सुजोग पाइबे। जदि आपणक जीवन अशांत रहिछि किंबा आपणक चारि पाखरे थिबा लोकंक सहित गुरुत्वपूर्ण समस्यार आपण सम्मुखीन हेउछंती, तेबे मंगल आपणक मानसिक शांति फेराई आनिबारे साहाय्य करिबे। तथापि आपणको किछि निर्दिष्ट सतर्कता अवलंबन करबाको पड़िबो, जहां आमे आज भिडियो रे आलोचना करिबो। तो भिडियोटी को आपण आरंभରୁ शेष पर्यंत निश्चित भाबरे देखंतु, जहा फଳରେ आपण मंगलंकर नकारात्मक प्रभाव को एडाई पारिबे। कारण एही भिडियो रे आपणको किछि विशेष प्रतिकार मध्य कुहाजिबो, जहा आपणक जीवन रे जे कोनोसी प्रतिकूल प्रभाव किंबा असुविधा को संशोधन करिपारे साहाय्य करिबो। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने मंगल हेउछंती आपणकर लाभ भावर अधिपति, जे कि आपणकर पंचम भावरे गोचर करिबा पई जाउछंती। तो एहार एक चमत्कार फलाफल हेउची आयर नूतन उत्स आपणको मिलिजिबो। अप्रत्याशित क्षेत्रରୁ टंका आसीबा आरंभ हेबो, जेउठारु आपण पूर्वरु कोनोसी संभावना देखि नथिले। जेतु मंगल आपणकर लाभ भावर अधिपति अटंती एवं आपणकर पंचम भावरे गोचर करिबे, तो आपण यथेष्ट लाभ आशा करि पारिबे। आपणकर आय वृद्धि हेबो एवं आपणकर पूर्वरु अटकी रहितिबा किंबा विलंब होइतिबा टंका आपणको मिलिजिबो। उदाहरण स्वरूप जदि आपण एपरि किछि टंका इन्वेस्टमेंट करिथिले जहा आपणको मिलिबार कोनोसी संभावना नथिला, तो मंगल सेई टंका को पुनरुद्धार करिबारे साहाय्य करिबे। आपणकर पूर्व निवेश हठात लाभ आनी पारे, कारण मंगल लाभ भावर अधिपति अटंती। आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची पंचम भावटी शिक्षा सह जड़ित। तो मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे द्वितीय भल खबर हेउची प्रतियोगितामूलक परीक्षा पाई प्रस्तुत हेउथिबा किंबा उच्च शिक्षा ग्रहण करिबा पाई चाहूथिबा छात्र छात्री मानक पाई एही समय मानसिक शांति एवं सफलतार प्रतिश्रुति दिए। जदि आपण पूर्वरु 2 ରୁ 5 नंबर सीमित व्यवधान रे विफल होई जाउथिले, तेबे जून 21 तारिख परे पंचम भावरे मंगलंकर गोचर परे आपणक मध्यरे आत्मविश्वास वृद्धि हेबो एवं परीक्षा रे मध्य आपण कृतकार्य हेबे। आपण मानसिक शांति अनुभव करिबे, जहा वर्तमान आपणक जीवन रे अभाव रहिछि। आपण हुए तो लक्ष्य करिथिबे जे जेतेबेले आपण निज पई किंबा आपणक परिवार पई समय देबाकू चेष्टा करंती, सेतेबेले किछि ना किछि चिंता, किछि ना किछि टेंशन आपणक उपरकू चली आसे, जहा फଳରେ पारिवारिक मतभेद सृष्टि हुए किंबा पुराणा स्मृति जहा आपणको कष्ट देउथिला ताहा पुनर्बार उभा हुए एवं हठात आपणकर मनोभाव परिवर्तन हो जाए। मंगल एबे आपणको आपणकर लक्ष्य हासिल करिबा पई आवश्यक एकाग्रता एवं ध्यान प्रदान करिबे। तृतीय एवं समान गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची चतुर्थ भाव, जहा सुख, संपत्ति, भूमि एवं जानवाहन को प्रतिनिधित्व करे। मंगल हेउछंती आपणक चतुर्थ भावर अधिपति। तो आपण दीर्घ दिन धरी जमी जदि
କୌଣସି ଜମି କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ସେହି ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଯାନ କିଣିବା ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, 2 ଚକିଆ ହେଉ କିମ୍ବା 4 ଚକିଆ ହେଉ, ତ ଜୁନ୍ 21 ପରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ ଯାନର ଆଗମନକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ବିବାଦୀୟ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗତି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଜୁନ୍ 21 ପରେ ଏପରି ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ 3ଟି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି କିଛି ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଇବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଲାଭକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ। ଆୟର ଉତ୍ସ ଯାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏହା ବିପଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ଘର ମଧ୍ୟ। ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ କ'ଣ? ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିପଦ ନେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଠାତ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ଜୁଆ କିମ୍ବା ବାଜିରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବିପଦ ନେବା ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତରବରିଆ ଭାବରେ, କ୍ରୋଧରେ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବରେ କେବଳ ଦେଖାଇ ହେବା ପାଇଁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବିପର୍ଯ୍ୟୟଜନକ ଭାବରେ ବନ୍ଧା କିମ୍ବା ହଜିପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜୁନ୍ 21 ପରେ ଉତ୍ସାହ, ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳର ଉତ୍ତେଜକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବାସ୍ତବ କଳ୍ପନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରିକି 5 ଟଙ୍କା, 1 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 1000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିବା। ଏପରି ଫାଶରେ ଫସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କଷ୍ଟର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତର୍କତା ହେଉଛି, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅହଙ୍କାର ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାରୀ କିମ୍ବା ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉତ୍ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଭାରୀ। ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ଥିର ପ୍ରଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି, ଜିଦ୍ ଧରିବା, ଆପଣ ମୋତେ ଏହା କିପରି କହିପାରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କିମ୍ବା ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଏପରି କଥା ହେବାକୁ କିଏ ପଚାରିବା। ଯଦି ଜଣେ ସାଥୀ ରାଗିଯାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନମ୍ର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏକ ସଫଳ ସମ୍ପର୍କର ଚାବିକାଠି ହେବ। ଯଦି ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଅହଙ୍କାର ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ, ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବର କରାଇପାରେ। ସେମାନେ ଟିକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିପାରନ୍ତି। ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଜୁନ୍ 21 ପରେ ଆପଣ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ତାପ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ପାଚନ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଅଗ୍ନି ଉପାଦାନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 2 କିମ୍ବା 3ଟି ପ୍ରତିକାର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଖୁସି ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। କାରଣ 21 ଜୁନ୍ 2026ରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ମଙ୍ଗଳ ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ତୀବ୍ର ଅଗ୍ନିମୟ ଶକ୍ତି ଆଣନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କପାଳ ଏବଂ ଗଳାରେ ଧଳା ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତୁ
ଏହା ଆପଣ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ ଆଣିବ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।